औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP। दोस्तों अज एक मिसाली मुल्क दी मुतल्लक कुछ मैं गल करनी चाह रहा। तुसीं शायद पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा, देखिया होएगा। इसराइल एक ऐसा मुल्क आ जिहड़ा मुस्लिम दुश्मन जी सब तो टॉप ते आ। हालांकि अरबी उन्होंने कहते ने, यानी अरब मुल्क कहते साडा बरादरी है, यानी वो साडे तो पहली उम्मत है। और ये रहे भी फलस्तीन च ने, सारा इन्हां दा इलाका फलस्तीन हुंदा है। सऊदी अरब च रहे ने, मक्का मदीना च बहुत, मक्का च नहीं मदीना च बड़े बहुत सारे 3-4 इन्हां दे बहुत बड़े बड़े जिहड़े कबीले सन रहिंदे सी। दोस्तों उन्हां दे विच एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी चीज़ है उन्हां दे विच जिहड़ी उस कौम नूं तरक्की दिंदी है। वो की है? एक उन्होंने एक असूल बना लिया वे, एक प्रिंसीपल बना लिया वे कि असीं किसी भी यहूदी नूं दत्कारना नहीं, किसी भी यहूदी नूं ललकारना नहीं, किसी भी यहूदी नूं डिफेम नहीं करना, किसी भी यहूदी का नुकसान नहीं करना। और ये मुतलक कुरान के अंदर भी एक 2-3-4 दफा जगह पर जिक्र आया कि ये यहूदी ये समझते हैं कि यहूदियों को नुकसान नहीं देना, बाकी जिन्ने भी ने जेंटाइल्स ने या जिन्ने गैर यहूदी ने उन्हों का नुकसान करना, उन्होंने को सूद लेना, उन्होंने चीज़ों पर कब्जा कर लेना, उन्होंने मतलब चीज़ों छुपा लेना, ये उन्होंने मतलब कोई गुनाह नहीं समझते। और यदि दूसरी मिसाल एक है कि जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियां नूं यानी बनी इसराइल या यहूदियों नूं लैके मिस्र विचों निकले ने, ते उस तौर भी इन्होंने आंडियां गुआंढियां सारा को बेबहा जेवरात इकट्ठे कर ले सी, जिदे जेवर ने बाद च सामरी ने इस्तेमाल करके एक बछड़ा तैयार किया तो आवाज दिंदा सी। ये तो कुरान का तज़किरा कुरान च बड़ा वाज़ेह गल लिखी आ। यानी उन्होंने उत्थे भी चोरी की आ, उत्थे भी हेराफेरी की आ, उत्थे भी फराड लोगों लोकल मिस्त्रियां कीता कि असीं इहनूं एक दिन लई शादी है, ब्याह है, सानूं अपना जेवर दिओ। वो जेवर लैके रातों रात निकल गए। लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी उन्हें जिहड़ी मैं पहले तो दस सीगा कि कौम परस्त बड़े ने। दूसरी खूबी उन्होंने अंदर है कि अपने मजहब के नाल बड़े ही मुखलस ने। तीसरी खूबी उन्होंने विच ये आ कि वो जदों को बच्चा पैदा होने तो पहले यानी हमल ठहरदा ते औरत नूं इस तरह नशो नुमा दे करदे ने, इस तरीके नाल उन्होंने फैसिलिटेट करते हैं, इस तरीके नाल उन्होंने खुराक मुहैया करते हैं। ये नजरिया सामने रख के ये जो बच्चा पैदा होना ये कमजोर ना हो और अनइंटलैक्चुअल ना हो, यानी जहनी तौर पर मफलूज ना हो, माजूर ना हो या कमजोर ना हो। और तुम देखोगे अज भी दुनिया के अंदर सब तो ज्यादा इंटलैक्चुअलिटी अगर देखनी है, तुम अगर इकोनॉमी तुसा देखनी है तो इसराइली या यहूदी ने। और सारी दुनिया का बैंक निज़ाम जिन्ना है वो यहूदियों ने कब्जा किया। क्यों किया? उन्होंने जिस तरह बनीए हिंदू बनीए जड़े सी वो इकोनॉमी के मास्टर होंगे सी, माहर होंगे सी। इस तरह यहूदी भी इकोनॉमी के बहुत बड़े मास्टर ने। देख लो अगले नंबर पर कि वह पैसे ले भी जाते हैं। सारे दुनिया जिन्ने मगरबी मुल्क ने सारे इसराइल की मदद करते हैं, सारे उन्होंने पैसे देंगे ने। लेकिन वो ये नहीं है कि बैग करते हैं, ना ना ना। वो यानी एक थ्रेट बने दूसरे वास्ते भी। उन्होंने को तवान किस्म के पैसे देना। हूँ अमरीका ने 8 अरब रुपया हूँ दिता उन्होंने, हालांकि वो इन्ना जुल्म ज्यादती जबर कर रहा, इन्नी कतलो गारत कर रहा, इन्ना नुकसान पहुंचा रहा मुसलमानों को खसूसन, और लुबनान और फलस्तीन के अंदर तमाम लोग जो बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मंगता नहीं किसी को, नो नो नेवर, ही इज नो नेवर ए बैगर। लेकिन साडे जड़े ने ये सारा दिन रात तो दिन तो रात तक मंगते ही रहते हैं, ठूठे लैके तुरे ने, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क। किसी यहूदी नूं तुसीं कदी नहीं कहोगे काम चोर है,
ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਸਲਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਥਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੋਲਡ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੁਖਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 100% ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਘਰ ਤੇ ਕੋਦਾ ਮੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਚਨ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਯੂਜ਼। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ? ਔਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਆਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ, ਆਖਰੂ ਜ਼ਮਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਆਥਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਸਰਬਰਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ 10-12 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਬਕ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸਲਾ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਖਰੀਦਨੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਖਰੀਦਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਗੁੰਡਾ ਸਾਰੇ ਮਗਰਬ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਕ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਲਸਤੀਨ, ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ, ਫਰਮੂਦਾਤ, ਅਹਾਦੀਸ ਨਬਵੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और असवा हुसना ते अमल नहीं करांगे, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਖਾਤੂਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਏ ਹਸਨਾ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह ताला के फरमादार के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।